ओम शांति 29 जुलाई 2026 प्रातः मुरली पाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे निजर स्वधर्म रे स्थित होई स्नेहर सहित परस्पर को ओम शांति कुह। एहा मध्य परस्पर को सम्मान देवा अटे। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे निजर स्वधर्म रे स्थित होई स्नेहर सहित परस्पर को ओम शांति कुह। एहा मध्य परस्पर को सम्मान देवा अटे। आजिर प्रश्न भक्ति रे मध्य भगवान को भोग लगाई थांते। एठारे तुमे पिलामाने मध्य भोग लगाउछ। एही प्रथा काहीकि रहिछि? बाबा कहउछन्ति भक्ति रे मध्य भगवान को भोग लगाई थांते। एठारे तुमे पिलामाने मध्य भोग लगाउछ। यही प्रथा काहीकि रहिछि? उत्तर काहीकि ना एहा मध्य बाबांकर सम्मान रखिबा अटे। जदियो तुमे जानिछ जे शिव बाबा निराकार अटंती, अभोक्ता अटंती, खाऊ नहांती, किंतु भावना तो पहुँचुछिन। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन बाबा अटंते। तेणु निश्चय भगवानंक उद्देश्य रे भोग लगाइबा दरकार। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हे। ओम शांति। पिलामानंक हृदय रे मध्य आसुछि ओम शांति। जेपरि काहाकु नमस्ते कुहा जाई थाए तेबे से मध्य प्रतिबदल रे नमस्ते कहि थांती। एठारे बाबा कहउछन्ति ओम शांति। तेणु सबु संतान माने एहांकर बा ब्रह्मांकर आत्मा सहित समस्तंकर हृदय रु आसिब ओम शांति। अर्थात आमे आत्मा शांत स्वरूप अटो। प्रत्युत्तर तो देवा दरकार ना। एहा प्रत्युत्तर देवा हेला ना। अन्य केही अर्थ सहित एपरि कहि परिबे नाही। ज्ञान सूर्य बाबा मध्य कहउछन्ति ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा मध्य कहउछन्ति ओम शांति। ज्ञान तारका माने मध्य कहउछन्ति ओम शांति। तारका मध्य रे समस्ते आसी गले। एबे तुमे पिला माने निज स्वधर्म विषय रे जानुछ जे आमे आत्मा शांत स्वरूप एवं शांति धाम निवासी अटु। तुमर एही निश्चय होइछि। भल भावरे तुमे आत्मा को जानिछ। वास्तव रे कुहा जाई थाए मध्य महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। किंतु आत्मार यथार्थ परिचय केही जानि नाहंती। आमे आत्मा बहुत छोट अटु। 84 जन्मर अभिनय करुछु। ए कथा ना तुमको जଣା थिला ना आउ केही जानिछंती। एबे तुमे पिलामाने सम्मुखरे बसिछ। बाबांको निजर करुछ। पिलामाने बाबांको निजर करुछंती वर्षा नेबा पाई। तुमे माने जानिछ आम आत्मा मानंकर बेहदर पिता एही ब्रह्मांक शरीर रे आसिछंती। ब्रह्मांक शरीर रे आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। कल्प पूर्वरु मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापना होइथिला। यही स्थापनार कार्य कल्प कल्प बाबा ही करुछंती, जाहांकु भगवान कुहा जाउछि। भगवान बाबांक ठारु समस्ते मागुछंती जे दुख हरण करी सुख दिय। जेबे सुख मिल जाउछि सेतेबेले मागिबार आवश्यकता पडु नाही। एठारे मागुछंती काहीकि ना दुख रहिछि। सेठारे किछि भी मागिबार आवश्यकता नाही। काहीकि ना
ବାବା ସବୁକିଛି ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସୁଖ ନେଉଛୁ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କିପରି ଚାଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହେଉଛି, ଅଥବା ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କ'ଣ। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛୁ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳି ନୂଆ ହେଉଛି। ଏହା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରହିବ। ସେଠାରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଭାରତ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଭାରତ ହେଉ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ। ଏବେ ନୂଆ ଭାରତ ଅଥବା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ। ନବ ଭାରତରେ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଭାରତରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ବି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଅଥବା ସେଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ, ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି ନା। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପଥରରେ କର ବା ମାଟିରେ। ମାଟିରେ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପୁଣି ଏବଂ ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ପିଲାମାନେ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମର ହିଁ ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ହେବ ତ 5-10 ହଜାର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବେ। ଯେପରି ଧନୀ ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ଓ ପୁଣି ସେତିକି ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବାବା ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନେଲେ କହିବେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଅଥବା ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ, ସେହିପରି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ରଥ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବୃଷଭ ରଖିଥାନ୍ତେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଶାଳା ନାମ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବୃଷଭ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷଭ ଉପରେ କିଏ ସବାରି କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ସେ ପଶୁ ଉପରେ ବସିବେ? କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନଥିଲେ। ଢେର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠାର କଥା କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି କାହାଣୀ ରହିଛି। କହନ୍ତି, ଏହି କଥା ଆଦି ସବୁ ଅନାଦି ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନାଦି ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସେବା କରୁଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଦି ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ।
ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ମହିମା ଅଛି, ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ। ତାରା ଅଛି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରୁହାନୀ ତୀର୍ଥ। ତୁମେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଯେଉଁଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅଟେ, ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅମର ଲୋକ ହେବ। ଦ୍ୱାପରରୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏପରି ଥାଏ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚାଇ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାତ୍ରା କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ରହୁଛ। ତୁମେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହୁଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ। ଏହା ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଉଠ, ବସ, ଯାଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଏଥିରେ ତୁମର ରୋଜଗାର ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ନା? ଭୋଗ କାହାକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର? ଅଧିକାରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ପତିତ ପାବନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୀର ବି ପାଣି ମିଶାଇ ଢାଳୁଛ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ମୋର କି ପୂଜା କରୁଛ? ମୋ ଆଗରେ ଭୋଗ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ବାଣ୍ଟି କରି ତୁମେ ଖାଉଛ। ଏହା ଯେପରି କାହାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଅଟେ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ନା? ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ। ବାକି ବାସନା ତ ଆସିବ ନା? ବହୁତ ଭଲ ଭୋଗ ତିଆରି କରିଛ। କହିବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଅଛି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ ହିଁ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା? ବାସ୍ତବରେ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା?
ये तो प्रथम नंबर गुरु हेबारे प्रसिद्ध अटन्ति। गुरु ब्रह्मा कुहन्ति मध्य जेपरि पिता सेहिपरि संतान। तुमे ब्राह्मण मध्य सच्चा गुरु हेउछ। समस्तंकु स्वर्गर सच्चा रास्ता बताउछ। आत्मा ही मुख द्वारा रास्ता बताउछि जे मन मना भव मध्याजी भव। पिता माता एवं संतान माने समस्ते सेही रास्ता बताउछन्ति। एठारे तुमे सम्मुखरे बसिछ, सेथिपाई मने रहुछि। पुणी घरकु गले बहुत पिला भूली जाउछन्ति। एठारे आनंद लागुछि जे आमे बाबांको पाखकु आसिछन्ति। बाबा कहुछन्ति तुमे स्वदर्शन चक्रधारी होई एही उपाय बताओ कि मुक्तिधामकु बाबांकु एवं वर्षाकु मने पकाओ। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। परस्पर मध्यरे जणे अन्य जनकु अथवा बाबांकु यथार्थ सम्मान देबाकु हेब। जदिओ बाबा अभोक्ता अटंती किंतु जाहांकर भंडाररु तुमर पालना हेउछि तांकु प्रथमे निश्चय स्वीकार कराइबाकु हेब। 2 नंबर। पूजनीय हेबा पई ईश्वरीय सेवाधारी हेबाकु पड़िबो। बाबांक साथिरे सेबारे सहयोगी हेबाकु पड़िबो। जेबे आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र हेबे तेबे जाई तुमर पूजा हेब। वरदान। निज प्रति बा सर्व प्रति लॉफुल अर्थात नीतिनिष्ठ रहुथिबा लॉ मेकर अर्थात नियमर निर्माता तथा नव विश्व निर्माता भव। जेउमाने निज प्रति नीतिनिष्ठ रही थांती सेमाने अन्यमानंक प्रति मध्य नीतिनिष्ठ रही पारिबे। जेउमाने निजे नियम भंग करि थांती सेमाने अन्यमानंक उपरे मध्य नियम लागू करिबे नाही। सेथिपाई निजे निजकु देख जे सकाळ ठारू राति पर्यंत मनर संकल्परे बाणीरे कर्मरे संपर्करे बा परस्पर को सहयोग देबारे बा सेबारे केउंठी भी मो द्वारा नियम भंग हेउ नाही त जेउमाने नीति बा नियमर निर्माता अटंती सेमाने केबे भी नियम भंग करि पारिबे नाही। तेणु जेउमाने वर्तमान समय रे नीति निर्माता होई थांती सेही माने ही शांति स्थापन करता एवं नव विश्व निर्माता होई थांती। स्लोगन। कर्म करुथिले मध्य कर्मर भल बा मंद प्रभाव रे प्रभावित न हेबा ही कर्मातीत हेबा। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। ज्वाला स्वरूप जोग करिबा पई मन एवं बुद्धि को प्रथमे तो शक्तिशाली ब्रेक दरकार। द्वितीय रे तार दिग को परिवर्तन करिबार शक्ति मध्य दरकार। एहा द्वारा बुद्धिर शक्ति बा कौनसी भी शक्ति नष्ट न होई जमा होई थाए एवं जेतिकी जमा हेबो सेही अनुसारे परखिबार शक्ति एवं निर्णय करिबार शक्ति मध्य बढ़िबो। एथिपाई एबे संकल्पर विस्तार को बंद करी चाल अर्थात एकत्रीकरणर शक्ति को धारण कर। ओम शांति।